ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ 1477 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 22/12/2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି କିଛି ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ର କାମ ହେଉଛି ସେ କାମକୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାର୍କ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକସ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଲଖପତି ଦିଦି ୱାର୍କ, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ପାଇଁ ଆମର ନୂଆ ଚିଠି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଧର କାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ assignment of priority work such as locus and Lakpati Didi initiative to community support staff / active SSG members / internal CRP in place of where the community staff are not available, जोटी community staff available नाहांती। तापर लिखा है अपन चिट्ठीटा भी देखो लिखा है inviting in subject inviting as a reference to the subject stated above, I am directed to inform you that the following arrangement may such priority work जेମିତି कहली priority work कौन रही priority work लोकस लखपति दी priority work रही से priority work ପାଇଁ कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जोठी आमर अवेलेबल नाहांती से जगार कौन करा जीवो ना से जीपी रे थिबा कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ तांको चार्ज दे हबो, नले एक्टिव एसएचजी मेंबर तांको भी चार्ज दे परिबे, काम पई असाइन करि परिबे, नले इंटरनल सीआरपी जो थिबे जे तांको भी आपण तांको सपोर्ट तांको भी काम असाइनमेंट तांको देकी काम करि परिबे, जोठी हमर अवेलेबल नहीं। द प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेंशन तले सब दिगला को प्रोसेस आप करेंगे लिखाई देखो असाइनमेंट ऑफ टास्क ऑफ सीएलएफ एंड जीपीएलएफ लेवल। प्रथम लिखाई कौन ना आम सीएलएफ लेवल देखाई इन केस ऑफ नॉट अवेलेबल एट सीएलएफ लेवल, इन केस ऑफ सीएसएस इज नॉट अवेलेबल एट सीएलएफ लेवल, द बीएमएमयू में फैसिलिटेट असाइनमेंट टू सीआरपीसीएम। आपन जेकोसी सीआरपीसीएम को फैसिलिटेट करें असाइन करें और एक्टिव एसएचजी मेंबर नहीं पारे, ना आईसीआरपी बा इंटरनल सीआरपी को से जगार दे पारे इन कंसलेसन विथ कंसर्न ऑफ जीपीएलएफ सीएलएफ और सही ताकू आपनकर जीपीएलएफ और सीएलएफ ताकू कंसलेसन करुथिबो जे हाँ से रहिया पई योग्य बोली। तापरे द्वितीय अच्छी इन केस ऑफ देयर इज नो सीएसएस एट जीपीएलएफ द बीएमएमयू में फेलिसिटेट द असाइनमेंट ऑफ द एक्टिव एसएचजी मेंबर। आपनकर एक्टिव एसएचजी मेंबर को आप रखिपारे ना आईसीआरपी तांको भी आप दे पारे जो जीपीएलएफ लेवल जदि नथिबे जेमिति कि एमबीके जदि नथिबे ताले आप क्या रखिपारे एक्टिव मेंबर एसएचजी मेंबर जो रखिपारे ना आईसीआरपी बा आपनकर इंटरनल सीआरपी ताको दे पारे। आप आईसीआरपी जदि आप जानि नांती पूर्व मोर वीडियो अच्छी आईसीआरपी आप देखिपारे जो माने कि आपनकर आम जीपीएलएफ जो आरंभ होता से मैंने प्रथम आसिक राउंड करुले से मैंने ही आईसीआरपी कहुए। आप देखिदे मोर वीडियो अच्छी प्रीवियस वीडियो। सेकेंड थिंग है गला कौन गला तार इलिजिबल क्राइटेरिया को इलिजिबिलिटी थिले आम एसएचजी जो सीएसएस जो अच्छी एक्टिव कि सीएसएस हो कि एक्टिव एसएचजी हो कि आईसीआरपी हो एमाने आमर ऊपर जो दुईटा आप सीएलएफ जीपीएलएफ लेवल केमिति से माने करि परिबे आमर आज वर्क से माने करि परिबे असाइन वर्क करि परिबे।
फास्ट हूँ कौन सी मस्ट बी एसएचजी एटा तो प्रथम निहाती दरकार सी मस्ट बी ए एसएचजी मेंबर सेकेंड कौन लिखी सेकेंड लिखी सी शुड बी बिटवीन 18 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ଅନୁସାରେ ଅଛି 18 ରୁ 45 ଭିତରେ ରହିପାରିବ ସି ମଷ୍ଟ ବି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଜିପି ସେମ୍ ଜିପିରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଏସଏଚଜି ଆପଣଙ୍କର एक्टिव एसएचजी मेंबर हो आईसीआरपी हो कि कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ हो सेम जीपी रे ହେଇଥିବା ଦରକାର सी शुड बी possession na possess he should possess an Android phone and having basic knowledge data collection data entry excel on word କାହିଁକିନା ଏବେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଶିଖିଥିବ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ହେବ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଡାଟା ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶିଖିଥିବ କେମିତି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିହେବ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସେଲ୍ ହଉ ସେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରିହେଉଥିବ ଏଟା ବି ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ମୋବିଲିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ ସି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ତା'ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଦେୟାର ଇଜ୍ नो କୋର୍ଟ କେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହାର୍ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ କେସ୍ ନଥିବ ସି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ଇସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ କଥା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସି ନଥିବ ଓବି ବି ନଥିବ ଅଫିସ୍ ବିୟରର୍ ବି ନଥିବ କେଉଁଠି ନା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଆଉ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକର ନା ଇସି ଥିବ ନା ଓବି ଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ରିସିଭ୍ ସିଟିଂ ଫି ଏଟ୍ ଏନି ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ସିଟିଂ ଫି ଆମର ପାଉଛନ୍ତି ଇସି ମାନେ ସେ କୌଣସି ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଉନଥିବେ ଏଇ ହେଲା ଏଇସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଲିଭରେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ ଇନସେନ୍ଟିଭ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର 7/7/25 ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନେ ସିଏସ୍ଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ଆଇସିଆର୍ପି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସାଇନ୍ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାସ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ୱାର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର 736/25 ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ପଇସାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ରିକ୍ୱାର୍ସ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାସ୍କ ମେ ବି ଆସାଇନ୍ଡ and accordingly performance based incentives may paid ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ସେଟା ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ତାର ବି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଏଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଥିବ ମାନେ ଆଜ୍ ପର୍ ଏଟା ଆମର ଧରି ନେବା ଯଦି ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେ ତା'ର କମ୍ ପଇସା ପାଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମିଟିଂ ୱାଇଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ / ନନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡାଟା uploading and low-cost transactions model of all the SSG including one-time SSG of CLF profile up to the operation per month ପାଇବ 500 ଟଙ୍କା ସେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର କ'ଣ କରିବ ନା ଲୋକସ୍ରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲୋକସ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସବୁ ଡାଟାଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲୋକସ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଲୋକସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର
କେଉଁଠି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ରେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CRPCM ଲେଟର୍ରେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରାହେଇଛି ତାର A4ରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକସ୍ରେ କାମରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ ଡାଟା କ୍ୟାପଚରିଂ ଡିଜିଟାଲ ଆଜୀବିକା ରେଜିଷ୍ଟର। ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଆଜୀବିକା ରେଜିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ହେଲା ପ୍ରତି SHG ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲଖପତି ଦିଦି PLD ମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ୱାଇଜ୍ ହେଲା ଇଚ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ସେମାନେ ଲଖପତି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲଖପତିରୁ ଲଖପତି କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଟା ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି। ତାର ପର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଥରେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 250 ସପୋଜ୍ ସେ 50ଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଛି କରୁଛି 50 ଗୁଣନ 20 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ତାର ଏଟା ପାଇବ ତାର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହେଲା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସେ ତାର ଏଇ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସଟା ସେ ପଇସାଟା ସେ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ତାର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। 500 ଟଙ୍କା ରହିବ ତାର ଟିଏ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ରହିବ ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ତାର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା GPLF ଲେବୁଲ୍ ବା MBK ମାନଙ୍କ ପାଇଁ MBK ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡାଟା collect MIS data for the GPLF GPLF transaction during the month and enter the locus/MIS including one time cutoff and GPLF profile updation 2000 ଟଙ୍କା per month। ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ପାଇବ ସିଏ ନା 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେ ଯଦି ତାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି GPLFରେ କଟଅଫ୍ ହୁଏ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କଟଅଫ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଥରେ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ GPLF ଡାଟା କଟଅଫ୍ କରିଦେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା GPLFର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ଲୋକସ୍ରେ ୱିଥ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ୱିଥ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟାକୁ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମନ୍ଥଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ସିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର MBK ମାନଙ୍କର ରେମୁନେରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି ନା ଅପଡେଟିଂ ଅଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେକର୍ଡସ୍ ସେଭିଂ କ୍ୟାଶବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶବୁକ୍ ଲେଜର CFC ରେଜିଷ୍ଟର ଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ସେ ସବୁ ପ୍ରପରଲି କରୁଥିବ GPLFର MPR ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ସିଏ ବନାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 2000 ଟଙ୍କା ଏଟା ବି ପର୍ ମନ୍ଥ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏଟା ବି MBK ମାନଙ୍କର A2ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ପାଇବ ଆଉ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା ପାଇବ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ପାଇବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅନୁସାରେ ସେ CSS କିମ୍ବା ICRP କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ SHG ମେମ୍ବର ପାଇପାରିବ। Their performance may be monitored and approved as per the means and verification suggests against the specific deliverable ଭାଇଟ୍ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡର ଦ ରେଫରେନ୍ସ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଭେରିଫାଏ ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଯାହା ବି ଭେରିଫାଏ ହେଉଥିଲା ସବୁ ସେମ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଟ୍ରେଜରର କିମ୍ବା ସେକ୍ରେଟାରୀ CRP ମାନଙ୍କର MBK ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଟର୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ମୂଳେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରାହେବ। ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଧାରିଂ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ CSS। ଯେମିତି CSS ମାନଙ୍କୁ
ତାକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରିକି ଯେମିତିକି ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ସେମ୍ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏହି ହେଲା ଚିଠି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚିଠି ମୂଳେ ICRP ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ SHG ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ SHG ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ରଖିପାରିବେ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇଟା କଲା CRP ସେଠିକି ବି ରଖିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।